व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल पहली लिखत आई है इकनूर सिंह जी दी। लिखत पढ़न तो पहला मैं लेटेस्ट खबरां देख रहा सी जी। फिलाडेल्फिया च जिथे कि डेमोक्रेटिक पार्टी दा डेलीगेट्स दा सैशन चल रहा है जी। हिलरी क्लिंटन नूं जिहड़ा पार्टी प्रेजिडेंट जिहड़ा अमेरिकन प्रेजिडेंट दे लई पार्टी ने नॉमिनेट कीता जी। सो ऑफिशियली सो ये हिस्टरी क्रिएटिंग न्यूज़ है अमरीका च कि हुण तक जिहड़ा सब तो उच्चा अहुदा किसी औरत नूं अमरीका दे विच मिलिया वो मैडलिन एलब्राइट सैकटरी ऑफ स्टेट सी। उस तो बाद फिर हिलरी क्लिंटन खुद भी सैकटरी ऑफ स्टेट रही जिहड़ी विदेश मंत्री कहंदे ने और पहली बार है अमरीका के इतिहास जिथे अमरीका च वोट औरतां नूं 1920 च वोट पाउण दा हक मिलिया सी। सो लगभग जिहड़ा 96 साल बाद एक औरत अमरीकन प्रमुख पार्टी दी नुमाइंद उम्मीदवार है प्रेजिडेंट दी इलैक्शन दे लई। सो असीं तुहानूं भी वधाई दिंदे और असीं समझदे हैं कि भी ये ब्यूटी है सिस्टम दी कि इहदे बावजूद कि किहो जिहा प्रेजुडिस रहा इस मुल्क च किहो जिहे हालात रहे ने और ये औरतां ने जिस मेहनत दे नाल और ये सौखा नहीं है जदों तुसीं पब्लिक लाइफ दे विच हुंदे हो घरेलू लाइफ च औरत दा जीना हराम कीता हुंदा है पब्लिक लाइफ दे विच जिथे मेल डोमीनेटेड सोसाइटी औरत दे उत्ते जो मर्जी इल्जाम ला दिओ जिस मर्जी उहनूं रंग दे विच जिहड़ा है वो पेश कर दिओ और ये सारे दे बावजूद मैं समझदा है भी ये वो बहादुर औरतां ने जिन्हां ने हर फील्ड दे विच आर्मी दे विच आउण लई उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी जुडिशरी दे विच अगे वधण लई अपनी लड़ाई लड़ी और पोलिटिकल फील्ड दे विच जिस कदर और उन्होंने हर फील्ड दे विच साबित कीता है कि औरत किसी गल्लों भी मर्द तो घट नहीं है और असीं समझदे हैं कि हिलरी क्लिंटन ने हिस्टरी अज क्रिएट की है जदों कि अमरीकन हिस्टरी चो पहली औरत है दोनों प्रमुख पार्टियां चों जिहड़ी कि प्रधानगी दी उम्मीदवार है। जी डॉक्टर साहब आपां ईमेल पढ़दे हां ना ते साडे कोल ईमेल आई है इकनूर सिंह जी दी। इन्हां दी लिखत दा विशा है व्हाट इफ खालिस्तान बिकम्स ए रियलिटी। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ आजादी वाल झुकिया ते खालिस्तान दी मंग करदा है अते दूजा जो इस विच यकीन नहीं रखदा। मेरा सीधा जिहा सवाल है कि जे खालिस्तान होंद विच आ जांदा है तां की होवेगा। इंडिया ते पाकिस्तान दो न्यूक्लियर शक्तियां विचाले की असीं शांति नाल रह सकांगे कि आजादी लैनी ही साडीਆਂ समस्यावां दा हल है। मैं ये गल इसलिए सामने लैके आया हाँ क्योंकि मैं जो खालिस्तान विच होवेगा मैं उस तो नफरत करदा हाँ। साडे कोल कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं, कोई नौकरी नहीं होवेगी। असी एक होर पाकिस्तान बन जावांगे जिथे सिख निरंकारियां राधा स्वामियां हिंदुआं ते होर नाल लड़नगे। असी अपने सभ्याचार प्रति असहनशील हो जावांगे, पंजाबी नूं ही प्रचारांगे बाकियां नूं छड्ड के। हाँ साडे नाल गलत होया पर की ਇਹ सही रस्ता है। इंडिया विच भावें खामियां ने पर सभ्याचारक तौर ते भाषावां दे हिसाब नाल ते लोकां दे पक्ष तों ਇਹ एक अपने किस्म दा इकलौता मुल्क है। सानू ਇਹ गल भुलनी नहीं चाहिदी। हर एक बेवकूफ पिछे इंडिया विच एक चंगा ते सूझवान इंसान भी है। वख होण नाल साडीਆਂ समस्यावां दा हल नहीं होना। सानू अपने तौर ते सिखां नू इकट्ठियां होण दी लोड़ है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ ਇਕਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕਨੂਰ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ TV 84 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ, ਰਸਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 84 ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਦੇ। ਸੋ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ 37 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 84 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਥੱਲੇ, ਲਾਲਚ ਥੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਦਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੈਜ਼ਨ ਡੈਟਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਮੋਮਨ ਕਾਫਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਲੇਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਦਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੂਇਸ਼ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਿਲੀਅਨ 40 ਲੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੂਇਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ,
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਜੋ ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, 32 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ YouTube ਤੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।